सलवात पर मोहम्मद। करबला के मक़तल में एक बच्ची रोती है। करबला के मक़तल में एक बच्ची रोती है। बाबा बाबा कह के जो, बाबा बाबा कह के जो आह भर के रोती है। करबला के मक़तल में एक बच्ची रोती है। करबला के मक़तल में एक बच्ची जल चुके हैं अब खैमे, लुट गई है चादर भी। कत्ल हो गए अकबर, मर गया है असगर भी। या रसूल अब तन्हा, या रसूल अब तन्हा आपकी नवासी है। करबला के मक़तल में एक बच्ची रोती है। करबला के मक़तल में एक बच्ची रोती। जुल्म ये हुआ कैसा करबला के जंगल में, सो गया खुदा वाले सर कटा के मक़तल में। जलती है ज़मीं सारी, जलती है ज़मीं सारी, आग सी बरसती है। करबला के मक़तल में एक बच्ची रोती है। करबला के मक़तल में एक बच्ची हल्के शाह वाला पर जुल्म का चला खंजर, खाकुरान मरकद में रो रहे हैं पैगंबर। मुर्तज़ा भी रोते हैं, मुर्तज़ा भी रोते हैं, सैयदा भी रोती हैं। करबला के मक़तल में एक बच्ची रोती है। करबला के मक़तल में एक बच्ची क्या करेंगी अब ज़ैनब दश्त के अंधेरे में। शाम है गरीबों की, देर है सवेरे में।
4 साल एक बच्ची, 4 साल एक बच्ची, 3 दिन के प्यासी है। करबला के मकतल में एक बच्ची रोती है। करबला के मकतल में एक बच्ची रोती है। बाबा बाबा कह के जो, बाबा बाबा कह के जो आह भर के रोती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल-फातिहा। मोमिनीन कराम थी खास नरम गुजारिश છે કે ભાઈ નસીર ફાતેક્સ માટે આપણે 3 વખત અમ્મા યુજીબ પરી એની શફાયાબી વાસ્તે આપણે દુઆ કરે। બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ। परवरदिगार बीमार करबला इमाम सज्जाद, बीमार फातिमा सुगरा, बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम અને મૌલા અબુલ ફઝલ અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામના વાસ્તા અને સદકાથી જેટલા બી મોમિન અને મોમિના જિસ્માની અને રૂહાની બીમારીઓમાં મુબ્તલા છે, ખુસૂસન જે મોમિનના વાસ્તે મળી અમે અમ્મા યુજીબ પર્યા છે। યા રહીમ યા કરીમ એને શફાએ કુલ્લી અને સેહત कामिला अता फरमा। शफाए कुल्ली अने सेहते कामिला अता फरमा। बीमारों ने शफायाबी माटे मज़ारात मुक़द्दसा ज़ायरीन कराम, अज़ादारान कराम, पर्देदार औरतों की हिफाजत, अमान, इज्जत, कामयाबी नी वास्ते हर एक मोमिन ने हर एक दिली उम्मीद पूरी थाय। जे भी मोमिन जे भी कई व्याधि परेशानी दुखो गमों में मुब्तला होय, मसाइब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ना सदका थी अल्लाह जल्दी थी तेओ लोकानी परेशानियों ने दूर फरमावे। आपरा मरहुमीन ना दरजात नी बुलंदी नी वास्ते जालिमों नी नाबूद जलील रुसवा तबाह बर्बाद हलाक थावा वास्ते जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्लानी जल्दी थी तामीरी नी वास्ते। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नो ज़ुहूर जल्दी थाय अमो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ना साचा अंसारों में शामिल थई शके। खासो खास मजलिसे हुसैन अलैहिस्सलाम नी रूहानी अने बातनी बरकते जेमा कामयाबी नी चावी छे एनी हुसूली माटे बधाई मोमिनीने कराम साथे मली खुलूसे दिल नी साथे अज़मते मोहम्मद वाले मोहम्मद मसाइबे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ऊपर 3 वक्त बावाज़े बुलंद सलावत। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوما ذكره شرف للذاكرين يوما شكره فوز للشاكرين يوما طاعته نجاة للمطيعين صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء मोमिनीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यम्हुल्लाहु मा यशाअ व युथबित व इंदहु उम्मुल किताब सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बिरादरानी अजीज આજનો જે દિવસ પસાર થયો છે એક બહુ જ બામુબારક અઝમત ભરેલો દિવસ હતો તેમાં 3 થી 4 અઝીમ વાકિયાત રૂનુમા થયા છે નિસ્બતો છે હમણાં હું એને ઉપર બયાન નહીં કરી શકું એ કારણે કે જે મારું ખાસ આજનો બયાન કરવાનું છે એ ના બયાન કરી શકું વક્ત વધારે લંબાઈ જાય ઇન્શાઅલ્લાહ વ તઆલા કાલે ખુતબે જુમાની અંદર એનો હું મુખ્તસર વઝાહત શરહ તફસીર તમારી ખિદમતમાં પેશ કરીશ આજે જે હું તમારી સામે મૌઝૂ પેશ કરવા ચાહું છું એક મસલહતના તહેત આ મસલાને તમારી ખિદમતમાં એના માટે પેશ કરી રહ્યો છો કે ઘણા ખરા સવાલોનો જવાબ તમને આ મસાઇલની અંદર મળશે ઘણા એવી વસ્તુઓ છે ઘણી એવી વસ્તુઓ છે જે આપણી સમજમાં નથી આવી શકતી જો આપણે આ મસાઇલથી વાકિફ નથી ખાસ કરીને આખરી જમાનાની નિશાનીઓ અને ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામનો ઝુહૂર જે ઇન્શાઅલ્લાહ વ તઆલા નજીકમાં છે એના મુતાલિક ઘણી ખરી વસ્તુ સમજમાં નથી આવી શકતી જો આપણે આ મસાઇલને સહી તરીકેથી આપણે સમજ્યા નથી એટલે આજે આપણે જે છે ફકત અને ફકત હું તમારી ખિદમતમાં આ મસાઇલને પેશ કરીશ એની હકીકત શું છે એને હું બયાન કરીશ અને જેટલો બની શકે આટલો સાદા અલ્ફાઝ સાદા સેમ્પલ એક્ઝામ્પલની અંદર કે આપણા બચ્ચાઓને બી એ વાત સારી રીતે સમજમાં આવી જાય અને ઇન્શાઅલ્લાહ આના પછી જે ઇમામે ઝમાનાના મોઝૂ પર ગુફ્તગુ થવાનું છે ત્યારે વઝાત સમજવામાં તમે લોકોને આસાની થશે એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર કુરાન મજીદની અંદર કેટલીક આયતોની અંદર આ મસાઇલ ઉપર ગુફ્તગુ કરવામાં આવ્યો છે આજે જે આયત હું ઇન્તખાબ કર્યો છું સૂરે રાદ એને ફ્રેન્ચીમાં લેતોનેર કહે છે 13વા નંબરના પારાની અંદર મોજૂદ છે અને 13મો નંબરનો સૂરો છે અને એની 39
39 નંબરની 39 નંબરની આ આયે મુબારકા છે જેની તિલાવતનો શરફ હાસિલ કર્યો છો. બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. યમહુલ્લાહુ મા યશાઉ વ યુથબિત. અલ્લાહ લૌહે મહફૂઝમાંથી જે ચાહે છે તે મિટાવી દે છે અને જે ચાહે છે એને કાયમ રાખે છે. બીજો ભાગ વઇન્દહુ ઉમ્મુલ કિતાબ, અને અસલ કિતાબ તેની પાસે જ છે. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અલ્લાહ તાલા કહે છે ઇન્સાનની કિસ્મતમાં, ઇન્સાનની નસીબમાં, ઇન્સાનની જિંદગીમાં હું ખુદા જે ચાહું છું એને મિટાવી નાખું છું, જે સુપ્રીમ ગોમે કરી નાખું છું, જે હું એની કિસ્મત બનાવ્યો છું એને, અને જે ચાહું છું એને હું બાકી રહેવા દઉં છું. એટલે અલ્લાહ તાલા જે છે એ મજબૂર નથી, જે ચાહે કરી શકે છે, જે ચાહે લખી શકે છે, જે ચાહે મિટાવી શકે છે. પણ એમ નથી કે એક વેતોના તહત અલ્લાહ જે છે કંઈક લખે છે અને વેતોના કારણે સુપ્રીમે મિટાવી નાખે છે. ના, એમ નથી. આદલ અને ઇન્સાફ તેમાં શામિલ હોય છે અને અલ્લાહ તાલાનો ફઝલ, કરમ અને મહેરબાની બી એમાં શામિલ હોય છે. જે મિટાવે છે અદલના તહેત, મિટાવે છે ફઝલો કરમના તહેત, લખે છે અદલના તહેત, મિટાવે છે અદલના તહેત. એને આપણને સમજવાની જરૂર છે. હવે આપણે સીધો ડિરેક્ટ તેમાં એક્સપ્લિકેશનની અંદર જાય. હું તમને કીધું ને ઘણી આયતોનો ખુલાસો તમારી સામે બયાન કરું છું તાકે હું જલ્દીથી બયાન કરી શકું. ઓલોમાં ટૂંકની અંદર બિલકુલ મુખ્તસર તરીકેથી એવી રીતે સમજાવે છે ઇન્સાનની જે કિસ્મત છે, ઇન્સાનની જે તકદીર છે એ બે જાતની છે. એક છે કે જે નથી બદલતી, c'est qui est écrit est écrit, il n'y aura pas de changement. એને કહેવાય છે હતમી ફેસલો, કે હવે જે અલ્લાહ તાલાએ આ હતમી ફેસલો લીધો છે ને એમાં કોઈ જાતની changement નથી થવાનું. બીજી કિસ્મનો જે ફેસલો અલ્લાહ તાલા આપણા વિશે જે લીધો છે એ ગૈરે હતમી, એટલે હતમી નથી કે આમ થઈને જ રહેવાનું છે કે આમ નથી જ થવાનું. ના, એ ગૈરે હતમી એટલે શું કોન્ડિશન છે. જો તમે લોકો આમ કરશું તો આમ થશે ને આમ નહીં કરો તો તમે આમ થશે, એટલે બદલવા વાળી કિસ્મત. હવે આ જે બોલ છે હતમી અને ગૈરે હતમી, એને હું હટાવી રહ્યો છું. એ બોલ યાદ રાખજો, બદલવા વાળી નસીબ અને ના બદલવા વાળી નસીબ. એને કહેવાય છે મસલે બદા. મસલે બદા. આની અંદર આપણા ઓલોમાં લખે છે કે મુસલમાન તરફથી આપણને એ એતરાઝ કરવામાં આવે છે આ શિયા લોકોને તો જોવો અલ્લાહમાં મસલે બદાને દાખલ કરી રહ્યા છે. ભાઈ તમે મસલે બદાને સમજ્યા નથી. આ લોકો એવી રીતે પ્રેઝન્ટે કરે છે કે બધા કુફર છે, કે જે છે ને આ શિયા લોકો માને છે કે એક વસ્તુ અલ્લાહના ઇલ્મમાં ના હતી, એટલે માફઅલ્લાહ અસ્તગફિરુલ્લાહ, અલ્લાહને આ ચીજ ખબર ના હતી, જહાલત હતી. હવે આ બનાવ બન્યો ને ત્યારે અલ્લાહને ખબર પડી કે આમ થયો. એમ નથી મારા ભાઈ, અલ્લાહને પહેલાથી ખબર હતી કે હું કેવો છો, શું કરવાનું છો, શું નથી કરવાનું. અલ્લાહ તાલાએ શું કર્યો કે કિસ્મત બે જાતની રાખ્યો, એક નહીં બદલે. જે બદલવા વાળી કિસ્મત છે ને એ મારા અમલના હવાલે કર્યો છે. Ce n'est pas moi qui va décider, c'est toi qui va décider. તને ડિસાઇડ કરવાનું છે. તું આ સારું કામ કર, હું તારા નસીબ બદલી દઈશ. તું આ ખરાબ કામ કર, તને ખાડામાં જવું પડશે, હું ખુદા તને નથી બચાવવાનું. એને કહેવાય છે બદા. બદા અલ્લાહનો ઇલ્મ નથી.
બધા અલ્લાહના ડિસિઝનની અંદર છે કે જે ઈ પોતે શું કન્ડિશન રાખ્યો છે. એની કેટલીક એક્ઝામ્પલ કુરાન મજીદની અંદર મોજૂદ છે, આયાતોની અંદર બી છે અને એનો જે છે વાકિયાતનો બી છે. દાખલા તરીકે હું આયતો નહીં પણ હું કીધું ને બિલકુલ ટૂંકની અંદર હું જવા માંગુ છું. ઝિલહજ મહિનાની અંદર આપણે 2 રકાત નમાઝ પઢીએ છીએ ને કે જેમાં હાજીઓના સવાબની અંદર આપણે શામિલ થાય છે. એની અંદર આપણે જે આયત પઢે છે વવઅદના મૂસા 30, અલ્લાહ તાલાએ સૂરે આરાફની આ આયતની અંદર શું ફરમાવ્યો કે અમોએ મૂસાને કહ્યા હતા. એટલે ખુદા કહે છે હું ખુદા મૂસાને કહ્યો તો મૂસા તારા કોમની અંદર આનો સે કર, હું તને 30 રાત માટે બોલાવું છું. અને ત્યાર પછી શું થઈ ગયું, જનાબે મૂસા પેગમ્બર આખી કોમને આનો સે કરી લીધા. હું કોઈ તૂર ઉપર જઈ રહ્યો છું, 30 રાત માટે જઈ રહ્યો છું, 30 દિવસ પછી હું આવીશ. અલ્લાહ પ્રોમિસ કર્યો છે કે તૌરેત આપશે. ત્યાં ગયા, 30 રાત પૂરી થઈ. અલ્લાહે શું કર્યો? અલ્લાહે કહ્યો તો 30 રાત. અલ્લાહે 10 રાત વધાર્યો કે ના વધાર્યો? મસલહતના તહેત ના, આને કહેવાય છે બધાથી કામ કર્યો. અલ્લાહને ખબર હતી પણ અહીંયા અદાલતનો તકાઝો ઈ હતો. અદાલત અને જસ્ટિસ ઈ હતી કે અહીંયા બધાથી કામ લે. શા માટે? કારણ કે જનાબે મૂસાની કોમ્યુનિટીની અંદર મુનાફિક અને મોમિન બધાય મિક્સ થઈને રહી ગયા હતા. અલ્લાહ તાલા ચાહતો તો આ 10 દિવસ હું વધારું, હું પોતે કહું 30 દિવસ, અને પછી 10 દિવસ વધારું તો મુનાફિક પોતાની જાતને જાહેર કરે અને બેમાં સેપારાસ્યો થઈ જાય. અદાલત બધાની અંદર છે, લા જસ્ટિસ, કે બે જુદા જુદા થઈ જાય. જો અહીંયા મસલે બધા ના હતો, આ જસ્ટિસ. મોમિનની સાથે મુનાફિક મિક્સ. આખરી જમાનાની અંદર બી એમ જ છે. જે સખ્ત ઇમ્તિહાન આવવાનું છે. શા માટે? કે જે પ્યોર ચોખા છે અને જે લોકો મિલાવટી બનાવટી છે એ લોકો જુદા થઈ જાય. નજીસ અને પાક જુદા જુદા થઈ જાય. એના માટે એ સખ્ત ઇમ્તિહાન લેવાનું છે. તો બધા શા માટે અહીંયા અલ્લાહ કુરાન મજીદની આયતોની અંદર zikr છે ને, એનો અદાલતનો તકાઝો હતો. બીજો હું તમને ફઝલ, અલ્લાહની મહેરબાની, અલ્લાહનો અહેસાન, જેની મને બી જરૂર છે, તમને બી જરૂર છે. જનાબે યુનુસ પેગમ્બરનો વાક્યો છે ને કુરાન મજીદની અંદર. જનાબે યુનુસ પેગમ્બર બદદુઆ કર્યા. અઝાબ આવાને શરૂ થતો હતો, અલામત આવા શરૂ થઈ ગઈ. જનાબે યુનુસ પેગમ્બર જોયા અઝાબ આવા વાળો છે, કોમથી જુદા થઈ ગયા. હજી અઝાબ આવ્યો ના હતો, એની ખાસો ખાસ અલામત જાહેર નથી થઈ, બસ આવવાનું છે અઝાબ. એક આલિમ આવીને આખી કોમને બચાવ્યો કે ના બચાવ્યો? જે મૂસા અહીંયા, જે જનાબે યુનુસ પેગમ્બર કોમને મૂકીને ભાગીને ચાલ્યા ગયા હતા, એ મુસીબતમાં ગિરફતાર થઈ ગયા, માછલીના પેટની અંદર ચાલ્યા ગયા. અને ઓલો એક આલિમે આખી કોમને બચાવી દીધો. આવા વાળો અઝાબ બી દૂર થઈ ગયો. કુરાનની અંદર મોજૂદ છે ને. અલ્લાહનો ડિસિઝન હતો, નબીની બદદુઆ હતી. અલ્લાહે ફરમાવ્યો હતો કે અઝાબ આવે છે, પણ અઝાબ હટી ગયો. આ ડિસિઝનનું નામ છે મસલે બદા. શા માટે અલ્લાહ એમ કર્યો? કારણ કે કોમને ફઝલ, કરમ, મહેરબાની, એહસાનની જરૂર હતી. અલ્લાહને ખબર હતી ઇલ્મે ગેબથી આ લોકો અહીંયા સુધરી જવાના છે. તમે જો જોવા જાશો, અલ્લાહ તાલા અદાલત, અલ્લાહ તાલાએ જે કીધું કોઈ કોમની હાલત નહીં બદલું જ્યાર સુધી કોમ પોતે ના બદલે. એના માટે જેઓ લોકો ગુમરાહીમાં રહેવાનો ડિસિઝન લઈ લીધા છે, અદાલતનો તકાઝો છે. અલ્લાહ એ લોકોને મૂકી દે છે એ લોકોના હાલ ઉપર. હવે જાઓ, લકુમ દીનુકુમ વલિય દીન. તમને તમારો ધર્મ મુબારક, મારા નબીને એનો ધર્મ મુબારક. તમારો અંજામ જે બી તમે ભોગશો તમારા કારણે. અદાલતે પરવરદિગાર અને ફઝલ અને ઈમાન, તૌબા. કોઈ માણસ કેટલો બી ગુનેગાર કેમ ના હોય, અલ્લાહ તાલાનો ફરમાન છે કે નહીં, ભલે તમે ગુનેગાર છો, તમે ખતાકાર છો, મોટા મોટા ગુનાહ કરી લીધા છો, પણ જો તમે લોકો ઈમાન લઈ આવો, સારા અમલ કરો અને તોબા કરો, તો હું ખુદા શું કરીશ કે હું તમારા ગુનાહ માફ કરીશ, તમારી બુરાઈઓને નેકીમાં બદલી નાખીશ
અને તમે લોકોને માફ કરીને જન્નત અતા કરીશ. આ ડિસિઝન જોઈએ, આ શું કોન્ડિશન? ક્યારે અલ્લાહ કહે છે માફ કરીશ? કે જ્યારે તમે લોકો તૌબા કરશો. આ તો છે કુરાન મજીદની આયતોનો ખુલાસો. એક બે નાના વાક્યા અને ખુલાસા તરફ આપણે જઈને મસાયબ તરફ ચાલ્યા જઈએ. આ જે તમે વાક્યા સાંભળી રહ્યા છો, જનાબે ઈસા પૈગંબર એક તરફથી પસાર થઈ રહ્યા છે. જ્યારે એક તરફથી પસાર થયા તો જોયા એક ઘરમાંથી ખુશીની આવાજ આવે છે. જનાબે ઈસા પૈગંબર સવાલ કરે છે, કેમ અહીંયાથી આ ખુશીની આવાજ આવે છે? તો કે આ ઘરની અંદર આજે શાદી થઈ રહી છે. જનાબે ઈસા પૈગંબર ફરમાવે છે કે અહીંયા ભલે શાદી થતી હોય, સવારના દુલ્હનની મોત થઈ જશે. ઈસા નબી કહી રહ્યા છે. બુઝદ્દાકો. અને બીજા દિવસે શું થયો? માણસો બધા ભેગા થયા. અહીંયા તો જનાઝો હોવું જોઈએ ને. કાંઈક થયો? કાંઈ ના થયો. સલામત હતી દુલ્હન. માણસો જનાબે ઈસા પૈગંબર પાસે આવ્યા, યા નબી અલ્લાહ, અમને તો તમારી ઉપર ભરોસો છે, પણ માણસો લોકોને બોલ બોલ કરવાનો મોકો મળી ગયો કે આજો ઈસાની આજની વાત ખોટી પડી ગઈ, તો પછી કયામતની જે વાતો કરે છે કેમ કરતા અમે ભરોસો કરી કે સાચી હશે? જનાબે ઈસા પૈગંબર કીધા, કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, ચાલો હું તમને પ્રૂફ કરી દેખાડું, અલ્લાહની કુદરતનો નજારો દેખાડું. ઈ ઘરમાં પહોંચ્યા, રજા માંગ્યા, ઘરની અંદર દાખલ થયા. દુલ્હનને સવાલ કરે છે, ગેકા રાતના તું કંઈક સારો કામ કરી છો, બતા કયો સારો કામ કરી છો? તો કે યા નબી અલ્લાહ, હું દુલ્હનના કપડાની હાલતમાં હતી અને એક ગરીબ આવ્યો માંગવા માટે. હવે બધાય માણસો ઓકીપે હતા. હું શું કરી કે ઘરનો અમારા ખાવાનું હતો ને મારી પાસે, એ લઈને ગરીબને આપી, અને ગરીબ મને દુઆ આપ્યો, અલ્લાહ તને તારી જિંદગીને લાંબી કરે. જનાબે ઈસા પૈગંબર કીધા, તમે સાંભળી લીધા? હા, મેં સાંભળી લીધા. તો કે હવે એની બ્લાન્કેટ કુવેત હોય છે ને, એને તમે કાઢીને વેરીફાઈ કર્યો. જ્યારે વેરીફાઈ કર્યા તો એક ઝેરીલો સરપ નીકળ્યો નાનો. જનાબે ઈસા પૈગંબર કે આ સરપ કેવો છે? તો કે યા નબી અલ્લાહ, જો એને બટકો ભરત તો એ મરી જાત. જો એને આ ડિસિઝન કહેવાય છે મસલે બદા, કે નેકી ના કરત તો એ મરી જાત, નેકી કરી તો અહીંયા જે છે એ બચી ગઈ. એવો જ રસૂલે ખુદાના બારામાં છે. કોઈ આવીને કહે છે અસ્સલામ અલૈક, રસૂલે ખુદા કીધા તું પોતે મરીશ. અને એ સહી સલામત આવી ગયો. અને રસૂલે ખુદા કીધા તારી કાઠી નીચે રાખ. નીચે રાખ્યો, એની અંદર બી મરેલો સરપ હતો. શા માટે? ગરીબની મદદ કર્યો હતો. ઈશારો. એવા કેટલાક વાક્યા તારીખની અંદર મોજૂદ છે. હવે આપણી એક ખરાબ આદતને કારણે, હા, હું કીધું ને આ મસલો સમજવાની જરૂર છે. હું તમને સાવ સેમ્પલે હવાલો દઉં છું કે તમે લોકોને અહીંયા ઉવા જવાની જરૂર નથી. આર્યો મસ્જિદની અંદર મરહૂમ હાજી નાજીનો કુરાન મજીદ છે ને, ગુજરાતીમાં ત્રાદિક્ષ્યો અહીંયા મોજૂદ છે ને. એનો પહેલો ભાગ, બે ભાગ છે ને, પહેલા ભાગની અંદર સૂરે રાતની તફસીર. તમે જે છે આ 93 નંબરની આયત ઉઠારો અને વાંચી લ્યો પોતે, કે એની અંદર અલ્લામા હાજી નાજી શું લખે છે. મૌલા અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ. કોણ અલી? જે માસૂમ છે. ઇમામ અલીથી કોઈ દિવસ ભૂલ થઈ શકે? ના થઈ શકે. કોણ અલી? બાબે મદીનતુલ ઇલ્મ, નબીના ઇલ્મના શહેરનો દરવાજો. એનાથી કાંઈ ભૂલ ના થઈ શકે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ શું ફરમાવે છે? ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે જો આ આયત ના હોત ને, 93 નંબરની આયત સૂરે રાદની, કયામત સુધી તમારી ઉપર જે બનાવ બનાવવાનો હતો ને, હું બધું તમને બયાન કરત. આ વર્ષે આમ થવાનું છે, આ વર્ષ આમ થવાનું છે, આ વર્ષ આમ થવાનું છે. પણ આ આયત મને રોકી રહી છે કે ના, આની અંદર શોશેમાં થશે. ભલે આમ બનાવ બનવાનું છે, કારણ કે કિસ્મત બે જાતની છે, બદલે છે અને નથી બદલતી. જેવી રીતે ખુદા એની અંદર એમને તો શું ઇમામ અલીને નથી ખબર કે આ વસ્તુ નથી બદલવાની? ખુદાને બી ખબર છે ને. જેવી રીતે ખુદાનો અદલનો તકાઝો છે કે ના, ઇમ્તિહાનનો મેદાન છે, બંદાને મૂકી દો, એ પોતે દેસીદે કરે. અહીંયા ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ બી બંને બતાવી ગયા, આમ થશે આમ થશે, પણ તમારી સાથે શું થશે તમે પોતે વિચાર કરી લ્યો, તમે શું ખપે છે. આની તફસીરમાં નહીં જાઉં, આગળ જાતા તમે લોકોને
ઇન્શાલ્લાહ હવે જે ઇમામે ઝમાનાનો મોઝું આવે છે ને એની અંદર આપણે ડિસ્કશન કરશું ને ઘણી વસ્તુ આખરી જમાનાની તમને બહુ વજાહતની સાથે સમજમાં આવશે. આવો છેલ્લો એક્ઝામ્પલ, ઉસૂલે કાફી વોલ્યુમ નંબર 3, ત્રીજી વોલ્યુમ, ઇમામે જાફરે સાદિક અલૈહિસ્સલામ. ફરમાવે છે અલ્લાહ તાલા જનાબે ઇમરાન ઉપર વહી મોકલ્યો, ઇમરાન હું જે છે તને એક દીકરો અતા કરીશ, એ દીકરો મારો રસૂલ હશે, મરેલા માણસોને જીવતો કરશે, જે બર્સની બીમારી હશે, કોઠની બીમારી હશે એને એ શફા દઈ દેશે, જે આંધળો પેદા થયો હશે હાથ ફેરશે અને જે છે એમાં આંખ આવી જશે, અને બધું ઠોકરથી મરેલા માણસોને જીવતો કરશે. બધી બશારત જનાબે ઈસા પેગમ્બરની દઈ દીધો. જનાબે ઇમરાન ઘરે આવે છે, એની ઘરવાળી જનાબે હન્નાને કહે છે મુબારક થાય, તું પેટસર છો ને, ખુદાવંદે આલમ એક દીકરો અતા કરવાનું છે, વહી એ ખુદા આવી છે, એ રસૂલ હશે અને એમાં આ મોજીઝા જાહેર થશે. જ્યારે વિલાદતનો વખત થયો, કુરાન બી કહે છે, આ રિવાયત બી કહે છે, પેદા થયા જનાબે મરિયમ. જ્યારે જનાબે મરિયમ પેદા થાય છે તો જનાબે મરિયમ કહે છે ખુદાવંદા આ દીકરો નથી, આ તો દીકરી છે. શું મતલબ આ દીકરી છે? શું દીકરીમાં કાંઈ વાલેર નથી? ના, એમ નથી. જનાબે હન્ના એમ કહેવા માંગતા હતા પરવરદિગાર તો તે કહ્યું છે કે નબુવત અને રિસાલત આપીશ, ઓરતો માટે નબુવત નથી, ઓરતો માટે રિસાલત નથી, તો પછી મારી આ દીકરી તો ઈસા નથી બની શકતી. ત્યારે અલ્લાહ તાલાએ શું ફરમાવ્યું? જે હું જાણું છું તમે નથી જાણતા. અલ્લાહનો કહેવાનો મતલબ શું હતો કે એ ઇમરાન, હું તને જે મરિયમ દીકરી આપીશ, ઈ દીકરીથી દીકરો જન્મશે જેનું નામ ઈસા છે ને, એનાથી આ મોજીઝા જાહેર થશે, અને ઈસા બી વગર બાપે પેદા થશે. તમે જે આ હતો કહેવાનો મતલબ, જનાબે ઇમરાન ના સાંભળ્યા, ના સમજી શક્યા, માફ કરજો. હવે સાંભળો ઇમામે સાદિકે શું કીધા. અમો મૌલાના નહીં, ફાલ જોવાવાળા નહીં, ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામ કહે છે અમો એટલે ઇમામ. અમો બી જ્યારે તમને કાંઈક વાત કહે કે તમારા ઘરે આ બનાવ બનવાનું છે, તમારી ઔલાદમાં આમ થવાનું છે, અને તમારા દીકરામાં ના થાય ને અમારા કહેવા પછી, એટલે ઇમામે ઝમાનાના કહેવા પછી, તો તમે શક નહીં કરતા, તમે અમને જૂઠલાવતા નહીં. મસલિયતે ખુદાથી તમારા દીકરા યા તમારા પોતરામાં જાહેર થાય તો એ મસલિયતે ખુદાવંદે આલમ છે. બરાબર? વજાહત થઈ ગઈ ને? આનાથી મોટી વજાહત કઈ આપણને ખપે? કાંઈ નથી. આવો, જ્યારે આપણે ફાલ જોવે છે ત્યારે શું જોવે છે? આની અંદરથી નીકળવાનું છે. નીકળવા માટે મનની શાંતિ ખપે. મનની શાંતિ માટે અકલી કુરાની દલાઈલની જરૂરત છે. જો હું ફાલ જોઉં છું, તમારા નસીબમાં શું થવાનું છે? જ્યારે હું ફાલ જોઉં છું તો તમારા નસીબમાં મારી સામે શું આવે છે? મારી ફાલમાં એ આવે છે જે તખ્તીમાં લખેલો છે, જે તાબલેટમાં લખેલો છે, લૌહે મહેફૂઝમાં. બરાબર ને? હું જ્યારે હું એક માણસને કીધો, પર્સનલ એક્ઝામ્પલ નથી દેતો, એક માણસને હું કીધો ભાઈ કાલે તમારો એક્સિડન્ટ થવાનું છે, c'était vrai, ce n'était pas faux, સાચીને લખેલો હતો, હું સાચા ઇન્ફોર્મેશન આપ્યો. બીજા દિવસે એને કાંઈ ના થાય તો ડિસિઝન શું લેવામાં આવશે? યા તો મૌલાનાની કિતાબ જૂની થઈ ગઈ છે, બરાબર ને? આ કિતાબ જૂની થઈ ગઈ છે, યા મૌલાનાનો ઇલ્મ જૂનો થઈ ગયા છે, યા તો આ બસ આમ માણસો પાસે જેવી તેવી વાત કરે છે. હાલાકે હું તમને કીધો સાચી વાત હતી, પણ જ્યારે હું તમને કીધો મને ખબર હતી કે આ ડિસિઝન અલ્લાહનો છે, એ બદલવા વાળો છે કે નથી બદલવા વાળો, હતમી છે કે ગેરે હતમી, એ કોણ કહેશે? હવે જ્યારે તમે લોકો સાંભળશો યા ખુદા એક્સિડન્ટ થીંદો, હાને કુરો થીંદો, હાને કેરતે થીંદો, તો તમે મને વિચાર કરો એવા ટાઈમે કેટલા ખોટા ખોટા ખ્યાલો આવશે. અને એની અંદર જો જબાનમાં બ્રેક નહીં હોય તો, ફ્રે નહીં હોય તો, આ મૌલાના ખોટું બોલે છે, એ તોહમત થઈ કે ના થઈ? થઈ ને?
તમે લોકો તમારો યકીન અકીદો ઓછો થઈ જશે. એની બદલીમાં કેમ તમે એવો કામ નથી કરતા જે ઇમામ શીખાઈ રહ્યા છે? આપણા ઇમામ આપણને શું કીધા છે? તકદીરને શું કઈ ચીજ બદલે છે? હા, કુરાન મજીદની આયત બી છે. અલ્લાહ તાલા કહે છે તમે જેટલા બી પ્રોબ્લેમમાં હો, જેટલા બી વ્યાધિમાં હો, જેટલા બી પરેશાનીમાં હો, તમે એક કામ કરો, તમે દુઆ કરો ને, હું ખુદા કબૂલ કરીશ. કબૂલ કરવાનો મતલબ શું છે? કબૂલ કરવાનો મતલબ કે તમારી પાસે હમણાં છે નહીં ને, vous êtes dans un état critique ને, તમે ક્રિટિક હાલતમાં છો, માંગો, હું ખુદા તમારી હાલતને બદલી આપીશ. ખુદા કે છે દુઆ કરો, દુઆથી કિસ્મત બદલે છે. આ કઝા અને કદર દુઆથી બદલે છે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામે ફરમાવ્યા જેવી રીતે દોડીને તમે તોડી નાખો ને, ફીલા કુદરે, કેવી રીતે તમે તોરો છો, દુઆ એવી રીતે કઝા અને કદરને તોરે છે. તમારી ઉપર બલા આવવાની હતી, નીકળી જાય છે. સદકા દ્યો, આવા વાળી મોત દૂર થાય છે, આવા વાળો એક્સિડન્ટ અને બલા દૂર થાય છે, બીમારીઓ દૂર થાય છે. આપણા કોઈ ઇમામ આપણને નથી કીધા તમે જાઓ ફાલો પછવારે. ફાલની હમણાં કંઈક ડિમાન્ડ કેટલી હશે? 200 €? કંઈક તો હશે ને? અમે બી તો દુકાન ખોલે જો ના માનવું હોય તો. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. એની પછી મૂકી દો ને, આ ફાલોને મૂકી દો. ફાલોમાં કાંઈ નહીં થાય. જે 2 દિવસની વ્યાધિ હશે ને, એ ખોટી 20 દિવસની તમે વ્યાધિ. આમ થયો છે, આજે ના થયો તો ક્યારે? તમને ખબર છે સાયકોલોજીમાં તમને કેટલું નુકસાન પડે છે? હું પોતે જોયો છું એવા મોમીન ભાઈને. આજે બેઠા છે ખને ઝાયચે તકદીર કે કઈ બુક છે મને યાદ નથી. સવારના ઉઠે તો પહેલા એ જોવું જોઈએ, પછી મારી સામે જ આવશે, અરે આ કિતાબની અંદર આમ લખેલો તો કેમ ના થયો? તો કે ના થયો ને, હા ભરોસાનો પાત્ર નથી ને, ના બસ તો હવે નહીં જોજે. ના, એ ના બની શકે. જેવી રીતે સિગરેટ બજર ફૂંકવા વાળો જ્યાં સુધી સિગરેટ ના ફૂંકે એને શાંતિ મળે, ચાય પીવા વાળો જ્યાર સુધી ચાય ના પીએ એને શાંતિ મળે, કાફે પીવા વાળો જ્યાર સુધી કોફી ના પીએ એને શાંતિ મળે? ના મળે. આ ફાલોની બીમારીની અંદર જે લોકો મુબતલા થાય છે ને, જ્યાર સુધી નહીં જોવે અને 2-4 બોલ બરબર નહીં કરે એ લોકોને શાંતિ ના મળે. શા માટે? પોતાનો સુકૂન શાંતિના દુશ્મન બની રહ્યા છે. મૂકી દે, અલ્લાહને હવાલે તમે કરી આપે. તો પછી આ મસલે બધાને રાખવાનો ફાયદો શું છે? 2. એ પહેલો ફાયદો કે જે ગુનેગાર છે ને એને એસ્પોર આપે છે. હા, પેલો તું ગુનેગાર છો ને, ખતાકા આખી જિંદગી ગુના કર્યો છો, બસ તને ખબર છે કે હવે તું ખાટલાથી નથી ઉઠી શકવાનું ને, મલેકુલ મોત આવશે, તું ના ઉમેદ ના થા ને. શા માટે ના ઉમેદ થાય છે? તોબા કર. હજી મલેકુલ મોત નથી આવ્યો ને, મોતના અસર નથી દેખાના ને, તું એક કામ કર, જલ્દીથી તોબા કર, અલ્લાહ પાસે માફી માંગ, વસિયત કરી જા, જલ્દી કર, દપેશ તો આ. એની પહેલા કે ઓલા પડદા ગૈબ ના ઉઠી જાય પછી તોબા કબૂલ નથી. જલ્દી કર, વસિયત કર. કેટલી તારી નમાઝ કઝા રહી ગઈ છે, કેનો હક રહી ગયો છે, હા કેને કેને કેટલી અમાનતો દેવાનું, કેને માફી માંગવાનું છે, જલ્દીથી તું કર. એટલે એક ગુમરાહ માણસ હશે, એક ઠોકર ખાયેલો માણસ હશે, એને ઉમ્મીદ થશે કે નહીં થાય? આજે મજલિસમાં સમજવા માટે છે, ગલત મતલબ નહીં. 50 વર્ષ થયા એક માણસ થયા નમાઝ નથી પડતો, આજે મજલિસમાં સાંભળો કાંઈક કોઈ ખોફની વાત, અઝાબે ખુદાની વાત, એને એમ થાય કે યા અલ્લાહ મારું શું થશે? કાંઈ નહીં થાય, તારું ખુદા ગફુર રહીમ છે, ભલે તું ગુનેગાર છો, આવી જા, તોબા કર, જલ્દી કર તું. એના માટે એસ્પોર છે કે નથી? હા, ઉમ્મીદ હોય તો દુનિયા ચાલે છે, ઉમ્મીદ ના હોય તો સુશીદ સિવાય કાંઈ નથી રહેતો, બરાબર ને? અને બીજો ફાયદો શું છે કે જે લોકો સારા માણસ છે, પૈસા હોય, તંદુરસ્તી હોય, ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય કે ઈમાન હોય, ઇલ્મ હોય, મોટી મોટી સારી મજલિસ પડતા હો, તો એના માટે એક નોટિસ છે, એ મિસ્ટર અટેન્શન, તને આ અલ્લાહની નેમત મેલી છે તો તું ઘમંડ નહીં કરજે, વાયરો નહીં થાયજે, તકબ્બુર નહીં કરજે. ક્યારે તંદુરસ્તી બીમારીમાં બદલી જાય તને ખબર નથી, ક્યારે પૈસા ગરીબીમાં બદલી જાય ખબર નથી. કેટલા સારા સારા માણસો
આખરી વક્તમાં ખરાબ બન્યા છે કે નથી બની ગયા? તો હવે ફખર નહીં કરતા, હાય મોજ સે મૌલાના, હા je ne suis pas quelqu'un de quoi. નો, એ ફખર નથી કરવાનું. કેટલા મૌલાના જે છે ને આખરી વખતની અંદર પોતાના ઈમાનને ગુમાવી દીધા છે. એટલે આ જે છે અમારી નસીહત માટે બી છે. હાલાત ખરાબ છે, ઘમંડ નહીં કરતા, વાયરા નહીં થતા. તમે ઇનકેસારી અપનાવો અને અલ્લાહ પાસે મદદ માંગો જેના મોહતાજ છો. અને તમારી હાલત ખરાબ છે તો તમે ઉમ્મીદ ના મૂકો, અલ્લાહ મદદગાર છે, અલ્લાહ મદદગાર. વાકે કરબલાની અંદર કોઈ કહી શકતો હતો કે એક બી કરબલાના મેદાનની અંદર એક બી અસીર સહી સલામત પાછો વતનમાં આવશે? પણ આવા વારા આવ્યા ને અઝાદારો, આ વખત આલે મુહમ્મદ ઉપર મુસીબતનો વખત છે. જુમેરાતની મજલિસોમાં ખાસ આવો, અય્યામે ફાતિમિયાની આ જુમેરાત છે. અઝાદારો, તમે પરમ દિવસની મજલિસમાં સાંભળી ચૂક્યા, આલે મુહમ્મદનો લૂંટાયેલો કાફેલો અરે મદીનામાં આવી ચૂક્યો છે, મદીનાના બહાર ઊભો છે, મદીનામાં કોહરામ બપા છે, બધાય રોઈ રહ્યા છે, ચીસું પારી રહ્યા છે. સાહેબે લવાઇજુલ એઝાન લખે છે, જનાબે મુહમ્મદ હનફિયા ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામના ભાઈ બીમારીની હાલતમાં ખાટલામાં હતા, ગભરાઈને ઉઠીને ગુલામને સવાલ કરે છે, આટલો બધો અવાજ શા માટે આવી રહ્યો છે? બારે હુસૈન હુસૈનની આવાજ આવી રહી છે. સાહેબે લવાઇજુલ એઝાન લખે છે, ગુલામ ગભરાઈ ગયા. કેમ કરતા ભાઈની શહાદતની ખબર આપે, ગભરાઈને મોઢામાંથી બોલ નીકળી ગયા, તમારા ભાઈ હુસૈન આવ્યા છે. આ સાંભળો તો મોહમ્મદ હનફિયા એક મર્તબા ગુલામોને કહે છે, મને જલ્દીથી સહારો આપો, મને સવારી ઉપર સવાર કરો, હું મારા ભાઈના ઇસ્તેકબાલ માટે જઈશ. અઝાદારો જેમ મદીનાથી બહાર નીકળ્યા, કારા ફરેલા જોયા ના, એક ચીખ માર્યા, આ બની હાશિમના ઘરનો રંગ નથી, મતલબ પેશિંગોઈ પૂરી થઈ, બની ઉમૈયા મારા હુસૈનને મારી નાખ્યા, બની ઉમૈયા મારા હુસૈનને શહીદ કરી નાખ્યા. એક ચીખ મારી અને સવારીથી જમીન ઉપર પડી ગયા. ગુલામ દોડતા દોડતા આવ્યા મૌલા સજ્જાદ પાસે, મૌલા મૌલા જલ્દી આવો, તમારે ચચાની ખબર લ્યો, એમ ના થાય તે રૂહ નીકળી જાય. ઇમામે સજ્જાદ આવ્યા, મોહમ્મદ હનફિયાના ખોરામાં પોતાના માથું પોતાના ખોરામાં રાખે છે, આંસુઓથી આંખ ખોલ્યા, આંખ ખોલીને કહે છે, એ ઝઈફ તું કોણ છો? 25 વર્ષના જવાનને મોહમ્મદ હનફિયા ઓળખી ના શક્યા અને ઝઈફ કહીને બોલાવે છે. સૈયદે સજ્જાદ રોઈને કહે છે, ચચા તમે બી મને ના ઓળખ્યા? અરે હું અલી ઇબ્ન હુસૈન ઝૈનુલ આબિદીન છો. ચચા તમે તો ફક્ત સાંભળ્યા છો ને કે તમારા ભાઈ 3 દિવસના ભૂખા પ્યાસા શહીદ થયા. આ હાલત જો તમે તમારી નજરથી જોત, તમારા ભાઈ એક એકને પાણી માંગે છે, પાણીના બદલીમાં કોઈ તીર મારે, કોઈ નેઝા મારે, કોઈ પથ્થર મારે, તમારી શું હાલત થાત? મોહમ્મદ હનફિયા મોહબ્બતથી સૈયદે સજ્જાદને જોરથી છાતીથી લગાવ્યા, એક ચીખ માર્યા, ચચા અરે મને જલ્દીથી મૂકી દ્યો, મારી આખી પીઠ જખમી, અરે ગલામાં તોકનો નિશાન, જખમ હજી તાજા છે. ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. عزادارین قبولیت ماتے با آواز بلند صلوات.